ہم نے مل کر ابھی خدا کے کلام میں سے کلام خداوندی میں سے ہم نے متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا انجیلی بیان اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت کی تلاوت کو سنا، اور میں چاہوں گا کہ ہم سب لفظ بہ لفظ اس کی تلاوت کریں۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔ آمین۔ آج کے کلام کا جو موضوع ہے وہ ہے ڈیوائن اتھارٹی، الہی اختیار یا اختیار خداوندی آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ جب میں اس پیسج کا اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو جو بات روح القدس نے مجھے سکھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں کلیسیا کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کے پرستاروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں، بہنوں اور بچوں کے ساتھ اس بات کو بیان کروں۔ یہاں پر ایک لفظ جس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے وہ ہے لفظ اتھارٹی۔ ایک لفظ اتھارٹی ہے اور ایک لفظ شاگرد ہے۔ ہم ان دو الفاظ پر آج خدا کے کلام کو سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کون سی ایسی نئی راہیں فراہم کرتا ہے تاکہ جن پر چل کر ہم خدا سے برکت پا سکتے ہیں۔ جب میں لفظ اختیار کو دیکھ رہا تھا تو اس کے لیے جو لفظ یونانی میں استعمال کیا گیا ہے خاص طور پہ اس پیسج کے لیے وہ لفظ ہے ایکسوشیا، جس کا مطلب ہے اختیار دینا، جس کا مطلب ہے اختیار میں آگے بڑھنا۔ اور یاد رکھنا یہ ایک کمیشن تھی، یہ ایک حکم تھا جو خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ اس نے انہیں بلایا اپنے پاس اور کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ یاد رکھیں اس اختیار میں کیا شامل تھا؟ اس اختیار میں لافل رائٹ شامل تھا خدا کا۔ اس نے آپ کو یہ رائٹ دے دیا ہے، اس نے آپ کو لافلی آپ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ وہی کام کریں جو خدا نے آپ سے کہا ہے۔ اور اس اختیار کے دوسرے حصہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس اختیار جب یسوع مسیح نے اپنے اختیار اپنے شاگردوں کو دیا تو اس نے انہیں اپنے آفیشل ریپریزنٹیٹیو بنا دیا۔ جب اس نے اپنے اختیار اپنے شاگردوں کو دیا تو اس نے کہا کہ from now on you guys are the official representatives for me۔ میں نے تمہیں آفیشلی آج یہ اختیار دے دیا ہے۔ اور تیسری بات اس اختیار میں شامل تھی کہ جب تم اس اختیار کو استعمال کرو گے تو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں۔ میں اس دعا کا، اس اختیار کا جواب دوں گا اور تم وہ معجزات، تم وہ برکات اور تم وہ حضوری خدا کی دیکھ سکو گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختیار کن لوگوں کو دیا گیا؟ کوئی بتائے گا؟ بیوٹیفل۔ اتھارٹی کے بارے میں ہم نے چھوٹی سی بریف سٹیٹمنٹ اور اس کے پورشنز دیکھے، لیکن اب ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ شاگرد کیا ہے اور یہ اختیار، یہ اتھارٹی شاگردوں کو ہی کیوں دی گئی؟ کسی اور انسان کو کیوں نہیں دی گئی؟ کسی فقی کو کیوں نہیں دی گئی؟ کسی فارسی کو کیوں نہیں دی گئی؟
किसी आम शख्स को क्यों नहीं दी गई? सिर्फ शागिर्दों। और अक्सर औकात मैं आपको बताता हूं कि बहुत से खुदा के खुदाम, बहुत से बिलीवर्स इस्तेमाल करते हैं, वी आर द बाइबल स्टूडेंट्स, राइट? लेकिन आज मैं ग्रामेटिकली भी आपकी थोड़ी सी इस्लाह करूंगा कि वी शुड नॉट स्पीक द स्टूडेंट्स, वी शुड स्पीक वी आर द डिसाइपल्स ऑफ जीसस। बताऊंगा मैं कैसे, लेकिन इस बात पर हम बाद में चलेंगे। लेकिन सीखें कि डिसाइपल क्या है, शागिर्द क्या है। यूनानी में जो इसके लिए, इस पैसेज के लिए, इस आयत के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है मैथेटस। ये एक यूनानी लफ्ज है। इसका मतलब है अ लर्नर, एक सीखने वाला, एन अटैचर। अटैचर आप समझते हैं क्या? जो लिपटा रहे। ये शागिर्द का मकसद है। स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट क्या होता है। ये शागिर्द एक ऐसा शख्स है जो लिपटा रहता है अपने उस्ताद के साथ और सीखता है, और फिर वो सिर्फ अपने उस्ताद से लिपटा ही नहीं रहता, बल्कि जो उसकी आदत हैं, जो उसकी बातें हैं, वो भी कैच करता है। वो भी ट्रांसफर करता है अपने अंदर। कभी आपने म्यूजिक में गौर किया होगा कि यार ये शख्स फलां उस्ताद का शागिर्द है, यार इसमें से इसका उस्ताद नजर आता है। जब ये तान लेता है, जब ये मुर्की लेता है, जब ये अलाप लेता है, यार ये तो पता चलता है कि ये किस शख्स का शागिर्द है। हम शायद अब तक डिसाइपलशिप को वी आर टेकिंग सो लाइटली। हमने स्टूडेंट को और डिसाइपल को मिक्सअप कर दिया है। शागिर्द एक खास रुतबा है, शागिर्द एक खास बरकत है, शागिर्द एक खास मुकाम है। स्टूडेंट उतनी देर तक ही स्टूडेंट रहता है जब तक वो किसी कॉलेज में, किसी क्लास में एनरोल्ड होता है, लेकिन शागिर्द हमेशा के लिए शागिर्द रहता है। देयर इज अ डिफरेंस। मैं यही आज आपको बताना चाहता हूं कि क्लासिकल ग्रीस कॉन्टेक्स्ट में, जो क्लासिकल यूनानी कॉन्टेक्स्ट है, उसमें जो डिसाइपलशिप की डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि डिसाइपल सिर्फ क्लासरूम में बैठकर सीखने वाला शख्स नहीं होता। वो अपने मालिक के साथ, अपने उस्ताद के साथ रहता है, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। ही वाज सो अटैच्ड विद हिज मास्टर। अभी जब मैं ये बातें आपसे कर रहा हूं, आपने एक टॉर्च लेके अपने अंदर भी घुमानी है, वेयर वी आर स्टैंडिंग। If we are calling ourselves that we are the disciple of Christ, are we the disciples? हमें देखने की जरूरत है। अपने आप को देखते जाइए। ये मैं आपको कुछ सोटियां बता रहा हूं एक शागिर्द की। और वो क्या करता है? वो अपने मास्टर को कॉपी करता है। वो साथ ही नहीं रहता, अपने मास्टर को कॉपी करता है। जो मास्टर मेरा कर रहा है, जो उस्ताद मेरा कर रहा है, मैंने वैसे ही करना है। अगर आप मसीह के शागिर्द हैं, क्या आप उसे कॉपी कर रहे हैं? क्या आप उसे इमिटेट कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अभी देर नहीं हुई, हम करना शुरू कर सकते हैं आज ही से, इसी लम्हे से। वो सिर्फ अपने उस्ताद की आदत को कॉपी नहीं करता जो एक शागिर्द है, बल्कि वो उसके बिहेवियर्स को भी कॉपी करता है कि मेरा उस्ताद बात कैसे करता है,
मेरा उस्ताद चलता कैसे है, मेरा उस्ताद बैठता कैसे है, मेरा उस्ताद गाता कैसे है। वो उसे कॉपी करता है। और स्टूडेंट पता है कौन होता है? ही इज द पर्सन हु इज जस्ट सिटिंग इन द क्लासरूम से बाहर, ही इज जस्ट अ लिसनर। स्टूडेंट में और डिसाइपल में यह फर्क है, जो स्टूडेंट है वो सिर्फ महज सुनने वाला होता है। और आज बहुत से बिलीवर्स, ईमानदार, खुदा के खुदाम सुनने वाले बस रह गए। They are just the listeners, not the doers. लेकिन अगर आप उसके शागिर्द हैं तो फिर यीशु तो नजर आना चाहिए ना। आपके कलाम से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके चाल चलन से, आपके उठने बैठने से, जहां पर आप मौजूद हों, यीशु की खुशबू तो आनी चाहिए ना। अगर उसकी खुशबू नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि maybe we are calling ourselves disciples, but we are not exactly at that point that we can say we are the disciples. आज हमने अपना मुतालिया करना है, अपना जायजा लेना है। Let's inquire ourselves, look into ourselves, where we are standing. इख्तियार किनको दिया गया? शागिर्दों को इख्तियार दिया गया, और उसने अपने इख्तियार दे दिया। He has given, क्या किया उसने? और जो खुदा देता है वो वापस नहीं लेता, और उसने दे दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूं, और आप इसका मुझे जवाब भी देंगे। आज के दौर में बहुत से लोग हैं जो वो खुदा के खुदाम से कहते हैं, पैस्टर जी आप दुआ करेंगे तो खुदा हमारी सुन लेगा। क्यों खुदाम ही दुआ करें और खुदा सुने? आज मैं चाहता हूं कि इस पुलपिट की बरकत को, इस पुलपिट के जलाल को एक्सटेंड करूं कलीसिया तक, बिलीवर्स तक ओपन करूं। कि याद रखिए, गो कि हम आपको शेपर्ड्स नजर आते हैं, हम आपको रूहानी कलीसिया के खादम नजर आते हैं, चर्च को चलाने वाले, निजाम को चलाने वाले नजर आते हैं, लेकिन हम भी उसके गला की भेड़ें हैं। वी आर द शीप स्टिल, और हमारा एक ही गलाबान है, मास्टर शेपर्ड, and his name is Jesus Christ. आज इस बरकत को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूं आप तक। जैसे खुदाम दुआ करते हैं और खुदा लोगों को शिफा देता है, खादिम दुआ करते हैं तो खुदा उनकी सुनता है। क्यों? क्योंकि वो इस भेद को और इस मुकाशफे को जान गए हैं कि उन्हें वो इख्तियार मिल चुका है, क्योंकि वो एक शागिर्द है। क्या है जी? शागिर्द है। और ये अथॉरिटी सिर्फ खुदा के खादम तक, मेरे तक, और दुनिया में जितने खुदाम आज खिदमत में हैं उन तक महदूद नहीं है। ये बरकत, ये इख्तियार आपके लिए भी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, क्या आप शागिर्द बनना पसंद करेंगे? अथॉरिटी किसी होर नूं नहीं मिलनी तो शागिर्द नहीं थी। अगर शागिर्द नहीं है, फिर आप देखेंगे आप दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआओं का जवाब नहीं आपको मिल रहा, क्योंकि आप शागिर्द नहीं। आप मे बी स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एवरी संडे यू आर कमिंग टू चर्च एंड लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड, एंड you guys or anybody is just a listener, not the doer. आज मैं आपको एनकरेज करता हूं, स्टेप अप इन योर लाइफ एंड बी द डिसाइपल ऑफ द क्राइस्ट। ठीक है? मेरे दिल में एक बड़ी खूबसूरत बात है। जब मूसा अकेला इंसाफ करता था ना बनी इसराइल का, तो जो उसका खुसर था यत्रो, जब उसके पास आया, उन्हें क्या
موسیٰ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ You will be drained up, you will die soon, you can't control that. اتنے لوگوں کا انصاف دن بھر بیٹھ کے تو کرتا ہے. اس نے اسے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا کہ 70 بزرگوں کو مخصوص کر. یہ آپ کو گنتی کی کتاب 11واں باب اور اس کی تقریباً 15ویں آیت کے بعد آپ کو یہ ساری سٹوری مل جائے گی. اور جب اس نے اپنے خسر یترو کی بات سنی تو خدا نے کیا کیا؟ اس کی روح میں سے لے کر ان 70 لوگوں پر وہی وزڈم اور وہی مسا دے دیا. اب وہ لوگ اس کے ساتھ میں بیٹھ کر اس بوجھ کو بانٹنے لگے. اور جب خدا کا روح ان پر نازل ہوا تو وہ نبوت کرنے لگے. کیا کرنے لگے تھے؟ And when they were prophesying, نون کا بیٹا یسوع آگے کہتا ہے انہوں رو کہ نبوت کر رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ میں یہ ورس ضرور پڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کی دل جمائی ہو. 29ویں آیت میں لکھا ہے 11واں باب گنتی 11واں باب 29. موسیٰ نے اس سے کہا کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے کہ میں نبی ہوں اور یہ کیوں نبی ہیں؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے. میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ آپ سب لوگ خداوند یسوع کی اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے والے لوگ بن جائیں. نہ کہ صرف ہم رہیں بلکہ آپ بھی ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں اور ایکسرسائز کریں اپنی اتھارٹی کو. کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان میں سے ان سب میں ڈالتا. پھر موسیٰ نے اور وہ اسرائیل کے بزرگ لشکرگاہ میں گئے. یہ اس نے جواب دیا تھا اس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں جلد, کیونکہ آج خداوند کی میز بھی ہے. ہم آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ جلدی جلدی سے سیکھ لیں. 2000 سال پہلے یسوع مسیح نے آپ کے لیے اور میرے لیے جان دے کر نجات کا مکمل انتظام کر دیا. ٹھیک ہے, میں ایک آیت اکثر کہتا ہوں, یسایا 53 باب میں سے, by his stripes we were. ہاں جی, یہ فکرے کہ آپ ٹینس میں جائیں تو اٹس اے past tense, کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا ہو گیا. کام شفا مل گئی ہے, سب کچھ کر دیا ہے یسوع نے. We just need to claim. We just need to exercise our authority. اب مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کبھی آپ نے سنا ہوگا نا, ہم اکثر کہتے ہیں متی 5واں 6واں اور 7واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے مانگو تو تم کو. داؤد کہتا ہے پہلے میں بچہ تھا اور اب بوڑھا ہوں. یہ ایک پروسیس ہے. آپ کی روحانی زندگی ایک پروسیس ہے. میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ 3 سال کا ہے. شاید وہ 5 سال تک ایسا ہو کہ وہ اسے کوئی بھی چیز چاہیے ہو نا تو وہ میرے پاس, اپنے بھائی بہنوں کے پاس یا اپنی ماں کے پاس جائے گا کہ مجھے دے دیں. لیکن آج جب آپ بالغ ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, اگر پانی پینا ہوتا ہے یا کچھ کھانا ہوتا ہے تو آج بھی آپ اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے دے دیں. بولیے. I'm trying to be honest. سمجھیے اس پروسیس کو. مانگنا, ڈھونڈنا اور پانا بچوں کے لیے ہے. اب آپ بالغ مسیح ہیں. ٹھیک ہے. ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہے دوسرا پتر یعقوب کا خط اور اس کا 4واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے. 8ویں آیت پڑھ لوں گا میں پہلے. پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے. کس نے مقابلہ کرنا ہے؟ Here you go. Here you go. اب آپ کو پتا چلا ہے کہ what we have to do. یسوع مسیح اے تو ساڈے لیے کر دے. No, 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 no. اس نے تو کر دیا ہے. 2000 سال پہلے آپ کے لیے ہو چکا ہے. اب جسٹ اچھا مجھے یہ بتائیے, جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے انہیں بٹیر اور من ملتا تھا تو خدا ان سے کیا کہتا تھا کہ ہر روز صبح کیا کرو جا کر
Beautiful, beautiful. Thank you, brother. Go out from your tents every morning and collect your supply. That's all you have to do. You do not need to ask. आपको मांगने की जरूरत नहीं है, उसने कर दिया आपके लिए. अगर किसी को शिफा की जरूरत है तो खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करे, क्योंकि उसके कूड़े खाने की बदौलत हमने शिफा पाली है ऑलरेडी. और याद रखें, इब्लीस का मुकाबला आपने और मैंने करना है. यीशु को दोबारा कॉल नहीं करनी, यीशु प्लीज हमारे लिए यार ये कर दे. नो नो, यीशु ने कर दिया है. यही वजह है कि बहुत सी दुआएं आज भी उनका जवाब नहीं मिलता. कुछ लोग कहते हैं मुझे तो 10 साल हो गए दुआ करते हुए, मुझे तो 15 साल हो गए दुआ करते हुए, मेरी दुआ खुदा नहीं सुनता. क्योंकि आप दुआ ही गलत कर रहे हैं. यू आर प्रेइंग एट द रॉन्ग प्लेस. शायद आप इस बात से वाकिफ ही नहीं कि आपके लिए तो खुदा ने कर दिया. यू जस्ट नीड टू खुदा का शुक्र अदा करें. खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे दे दिया है. खुदावन मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं तूने मुझे इस शिफा से इस बरकत को दे दिया है, इस बीमारी से मुझे शिफा दे दी है. आमीन. तो आज दोपहर मैं आपको इनकरेज करूं कि कितने हैं आप में से जो खुदा के शागिर्द बनना चाहते हैं या स्टूडेंट बनना चाहते हैं. शागिर्द बनना चाहते हैं. हालेलुया. आइए हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं. प्रेज गॉड. हालेलुया. चंद लम्हों के लिए दुआ करें. चंद लम्हों के लिए दुआ करें. हालेलुया. अगर अभी तक आप उसके हकीकी शागिर्द नहीं बन सके, इस इख्तियार को नहीं ले सके, आज यीशु आपको इख्तियार देता है. आ जाइए, उसकी शागिर्दियत की लिस्ट में आ जाइए और उस इख्तियार को ले लीजिए. वो इख्तियार आपका इंतजार कर रहा है. फिर आप भी दुआ करेंगे, बदरूहें निकलेंगी, कमजोरियां भागेंगी और बीमारियां छोड़ेंगी बदन. आए हम सब मिलकर ये दुआ मांगे. अपने आप को शागिर्द होने के लिए पेश करें. खुदावंद मैं आपका शुक्र, खुदावंद आपका शुक्र. मैं मिन्नत करता हूं कि अब अपने लोगों को, इस कलीसिया को हकीकी शागिर्द होने का खास फजल अता कीजिए, ताकि वो खुदा के खादिम के साथ मिलकर खुदावंद इस चर्च में तेरी रहनुमाई कर सके. खुदावंद आपका शुक्र. मसीह यीशु के नाम में आमीन.